बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस ज़ैद इब्न साबित अन अता इब्न यसार अन्नहु सअला ज़ैद इब्न साबित फ़ज़अमा अन्नहु क़रा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नज्म फ़लम यस्जुद फ़ीहा। व हदीस अबी हुरैरा अन अबी राफ़ि क़ाल सल्लैतु मअ अबी हुरैरा अल-अतमा फ़क़रा इज़ समाउ इंशक़्क़त फ़सजदा फ़क़ुल्तु मा हाज़िहि क़ाल सजदतु बिहा ख़ल्फ़ अबिल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला अज़ालु अस्जुदु बिहा हत्ता अल्क़ाह। और हदीसों के दावेलू चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुन नजम उलस्तो न पाए के सजदा उकड़ा। दलते के कमलुम्बे हदीस से वायुद ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नागवई चमाद नबी करीम सल्लल्लाहु दागना तपोस कड़े शो फ़ज़अमा अन्नहु क़रा अला नबी वन्नज्म फ़लम यस्जुद फ़ीहा। ज़ैद बिन साबित वही च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वा के मा सूरतुन नजम हुए नागा पाए के सजदा न वकड़े। दादवा हदीसों ने दी दयोबल खिलाफ कम खलक चाहिए पोए न लरी नागी अहादीस दयोबल खिलाफ की खबर अदा से नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता चिकल सूरतुन नजम नादिल शवे दे और सैयदना ज़ैद बिन साबित और रोल दे नो आगा वही सजदा न दकड़े। ज़ैद बिन साबित कातिब वही दे नागा दागे वक्त खबर कही चिकल सूरत नाजिल शो न आगा वक्त के माच वोरो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा न वकड़े। और पुरंचे कम हदीस के तासवेली हुंदा है मतलब दारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पयो ग्रुप के खल्क ता सूरतुन नजम वोरो न के सजदा उकड़ा। दावी हालात दा से कल सड़े यौ कारू की यौ कल उनकी कारी दा से चावल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता हुक्म द सजदे कौल नो पदे वजह ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अगर खबर नकल कर। लेकिन अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुस्तने खबर नकल गई दे वजह ना दिड़ुम्बने खबरें ता कम मचनन मुंगवायु दा व मनसूखी और दा परुंच कम वैल्यू दा व दे नासिख ज़कचे नूर सहाबे किराम हम दा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुन नजम के सजदा करे देखे खुदा इल्मी इश्काल हो अलबत्ते लस फ़ज़अमा पके रागल दे ज़ाम उमूमी तौर पारबे के आगज़े के इस्तेमाली की चेगा लफ्ज़ द शकी खबर शकी लेकिन आरवे के दास से कैद न दा चिगंदे खा मखा अर्ज़े के दे मानब गुमानी ज़ाम कला कला द तहक़ीक़ पबारक में इस्तेमाली यो खबर मुहक़्क़क़ दा दुरुस्त अगेद पारा हम कुरान और हदीस के ज़ाम अल्फाज इस्तेमाल। इमाम नववी दा हदीस सही मुस्लिम कम दे तो दे हदीस रणा के दे वजाहत कर दे और दारेंगे दागना इब्न हजर अस्क़लानी हम नकल कर दे च ज़ाम अर्ज़ के द गुमान पमाना नहीं बल्कि ज़ाम कला कला द यकीन पमाना दावार के दे सहाबी राय दा हम मुमकिन दा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सजदा नहीं करे द पमख के या सउज़र भी या सिर्फ खईदा च सजदा फौरी ज़रूरी न दा रुस्तुन के देश दादवा अक़वाल ली पदेगी खुबार के हदीस सर दुश्मनी न कहूँ जमुन खलक हदीस सर दुश्मनी कही ताकम उलमा च हदीस नकल गई दी पूरे एहतियात सरकार गई यह खुद जमुन के ज़माने खलक दे दी हो हदीस वेले नहीं गरीबाना तो तेरे ज़माने खल्क हो जिकम मुहद्दिसीन उलक इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिज़ी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा अहमद बिन हम्बल इमाम अबू हनीफा
نور بے شمیره خلق د دې با د حدیث په باب کې ډېر احتیاط کو. او یو حدیث کا بداسه و چې دی د عمل خلاف په نو دی با پټو نه. زمونږ دور کې دا کار دی چې یو حدیث داسي چې زمونږ علاقه کې دغه خلاف عمل کی نه خلک حدیث پټ کی. دا صحیح طریقه نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث بیانول پکار دی. او که پای کې څه اعتراض راځي نو هغه اعتراض دغه طریقې سره رفعي څنګه چې مونږ وایو چې یو حدیث کې د سجدې کولو خبره ده او بلکې نه ده ته کې اختلاف نشته هغه وخت دی نه کړی ګر. او دې کې یو مذهب د امام شافعي رحمه الله دی هغه دا دی چې سجده هغه واجب نه ګڼي سنت یې ګڼي. دا کم حدیث سے وہی چې زید بن ثابت وہی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې آیت د سجدې وې هغه سجده ونه کړه نو دې مطلب دا دی چې دا سنت دی. او دا کم حدیث چې په اون ویلو چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه نو پای سنت مستحب باندې عمل وکړه. او دا فقهي خبرې دي ستاسو د ذهن په دې نه خلاصېږي دا ستاسو سر د پاسه پاسه ځي. بار کیف د دواړو حدیثونو کې څه تعارض نشته د علمي لحاظ سره. بل حدیث پیش کړي د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ. ابو رافع وی صلیت مع ابي هريره العتمه عتمه ماسوتن دوی ما سیدنا ابو هریره سره د ماسوتن منځ کو فقرا اذا السماء انشقت ناغا صورت الانشقاق ہوئیخ لوی صورت تے ایک آیت د سجدے رازی فسجدا نو سجدے ہوگڑا. موز کے چکل آیت د سجدے ویلی کی تو صحابہ کرام ہوتا د ویلو ضرورت نو چی امام ورطوی چیز آیت د سجدے ویم دکاٹول دا قرآن حافظانو قرآن دا غی میس کے نازلے دو آیت د سجدے پی جندو. زمونږ عوام او خواصو د پته نه لګي چې امام استاد کم آیت وویل د کم صورت وویل آیت د سجدې پکې شته که نشته. د دې وجه نه عام طور دا رواج د دې علاقو کې چې کله حافظ صاحب په تراو کې سجده والا آیت وایي نو هغه اعلان وکړي د مخکې نه چې لومبني رکعت کې به سجده وي او کله وایي دویم رکعت کې سجده ده. دا په دې وجه وایي چې زمونږ عوامو ته هم پته نه لګي عوام پرې د علماو ته هم پته نه لګي حافظان خودي نه ګڼي. د هغې طریقه دا وي چې کله حافظ صاحب سجدې له ځي نو هغه خپل تلاوت په هغه ځای پرېږدي یعنې آیت د سجدې ووایي الله اکبر ووایي او لاړ شي سجدې له سجده وکړي سجده تلاوت یوه سجده یې دوه نه وي که نه یوه سجده وکړي هغې نه بیا الله اکبر وایي را پاسي عام طریقه دا ده. او که نه بالفرض آیت د سجدې داسې دی چې امام استاد یا حافظ صاحب دا غواړي چې آیت د سجدې پسې دوه درې آیتونه ویم نو بیا رکوع لازم دوه درې آیتونه ویم نو بیا رکوع لازم نو بیا حکم دا دی چې دی سجده نه کوي دی رکوع یې لړ شي د سجده تلاوت واجب ده او رکوع فرض ده دا سجده تلاوت په دې کې ورننوځي ضم شي دې سره. ستاسو مخکې داسې نه دي شوي یا شی به مې شاید خو تاسو خو آیتونه د سجدې نه دي یاد کړه. آیت د سجدې وایي امام او سجدې پسې دوه درې آیتونه وایي او هغه بیا رکوع لځي بالفرض دا خپله اراده دا ده نو دی سجده نه کوي. فقه کې طریقه دا ده چې دی د رکوع له لړ شي چې رکوع دی وکړي نو هغه سجده په دې کې ضم شوه ختم شوه. بعض ځایونو کې دا کار نه وشي نو عوام ته خبر نه وي بعضې سړی قلقله وي نو هغه له اعتراض ډېر زر ورځي اور اخلي. ډېر مخکې دی چارولی خوا کې نږدې دا بانډه ده ایک آفس سے ختم کو پوهه سړی و عالم و
آیت د سجدې به یې ویلي رستو بلې او حافظ دی چې هغه ته پته نه وه چې غریب منځو که دا ورته یې تا سجدې تلاوت پرېښی دی سجده سا وکړه په هغې جګړه وه خیره جګړه هغې پرېښوده ما ته یې بیا پرېښوده ختم له زه هغې بوتلی نه ما ته علم نه و خو هغې یو بل ته ویلي چې هغه راشي تپوس به دې کوو نو ما تراویح احکام ښودل چې تراویح څه احکام دي د قرآن د لوستو څه حکم دی یا دا زمونږ خلک چې کومې منډې وایي د قرآن په لوستو کې دا جایز نه دي سړی د آیتونه مختصر وایي خو ګپ دې نه لګوي چې ژبه یې په تالو وایه نه لګي او قرآن وایي د قرآن مذاق ولې وړاوئ نه یې که دا مسله ما وکړه مسله مو واضح کړه را خلکو یو بل ته وکتل چې زموږ مسله حل شوه دا پته نه خلکو ته حال لا دا قتل پکاري کتابونو کې دار څه لیکلي که یو سړی مونځ کې وایي بالفرض او دی پوهېږي چې زه دې پسې دوه درې آیتونه وروستو رکوع کوم یا سمدستي رکوع کوم به دی رکوع کړي رکوع چې وکړي نو بیا خپل کار کوي که نه یعنې قومه به کوي بیا به سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد الله اکبر به کوي دغه واجب دغه ځای کې ختم شي دا زم کېدل وایي هغه واجب په دې رکوع کې نه ننوتل سجده په رکوع کې نه ننوتله ولې سجده د تلاوت فرض نه ده هغه واجب ده بار کې که داسې چېرته امام عربو کې خلق خو اکثر حافظان د خدا کېږي زموږ د حج دوران کوم عمرې دوران کوم دوه ځله دا وشو چې د جمعې په ورځ باندې هغه علما چې کوم دي قاریان هغې سورة السجده وایي او سورة السجده کې آیت د سجدې دی هغه ټول عرب نه وي که نه د نورو ملکونو نه هم خلک راغلي نو په میانځ کې سجدې له لړ شي او دا نظیر ګل په شان خلک چې وي که نه دی رکوع له لړ شي او بیا ورته لانجه جوړوي چې څه وکړو دا موږ چې وایو ځان پویول پکار دي زنانو ته هم ښودل پکار دي چې کله کله ګوره داسې هم کېږي هغې د جمعې په ورځ صورت السجده وایي ولې سنت دی دا سنت موږ نه په دې پاتې چې زموږ عوام په دې ډو خوش نه دي که موږ خپل پوهه کړو د بار نه پکې څوک راغلي موږ به سجدې له تلي او صاحب رکوع له ځي بیا موږ پسې پراپېګنډه کوي چې عجیبه مونځ مې ولیده بې علمي ډېر لوی جهل دی ډېر خطا څیز دی دواړه ځله مسجد نبوي کې هم دا چلو شو او مکه مکرمه کې هم دا چلو شو نو ما ځان ورسو ورته مې ویل دا ټول عرب نه دي که نه لیکن بلا شي عجم دي عجم غریبانو ته پته نشته دې ته اعلان کوي چې په لومړني رکعت کې سجده نو که پوهېږي نه نو کم سے کم د بل نه به تپوس کړي چې دی څه ووایي ځکه موږ له هره ژبه خو راځي لیکن عربۍ سره خو زمونږ د الله لپاره نه لګي مونږ انګریزي زده کوو مونږ فارسي زده کوو مونږ پنجابي زده کوو اردو زده کوو لیکن عربي نه شو زده کولی ځکه چې دا د پیغمبر ژبه ده د پیغمبر ژبه چې هغې سره چا مینه نه وي د انګریزانو ژبه ولې نه زده کوي چې کم سے کم دنیایي ترقي خو ورته میلو شي دا ډېره غلطي ده زموږ په پاټ باندې په کار دا چې موږ عربي زده کړو دومره چې پوهېږي دا سړی څه وایي دا غلطۍ کېږي ډېرې په کار دا چې اعلان وکړی شي ځکه ټول خلک پوه نه وي او که پوهېږي نو ټول ویښ هم نه وي اکثر دوی په منځ کې نو دی وایي چې ما هغه سره ماسوتن مونځ وکړه هغه صورت انشقاق و انشقت فسجدا نو سجدې لړ یعنې سجده په مونځ کې وکړه سجده تلاوت مونځ چې وشو نو ورته ویل ما هذه داسې دي ابو رافع هم صحابي دی هغه ته نه وه معلومه یعنې ټول صحابه کرام په علم کې یو شان نه دي که نه دا مو وایه چې ګنې هر صحابي دی هر وخت د رسول الله وسلم د هرې خبرې نه خبرې دا ګرانه ده ځکه هر سړی خېټه لري بال بچ لري سفر کوي جهادونو له ځي نور بې شمېره کارونه وي
کمی راشي په علم کې. ځکه یو خبره وه یو صحابي ته نه معلومه. د دې ګڼ مثالونه شته دی چې یو صحابي ته به یو شی معلوم وي او بل ته نه معلوم، هغه سړی هغه شانتي وکړي ځکه صحابي کار کړی دی. نو د شک د لرې کول لپاره یې تپوس وکړي دا یې څه وکړل؟ هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لیدلی او کړي وو. دلته زموږ د خلکو خیال دا دی چې نه کوم عالم وي که نه هغه ته به دا ټول دین داسې لکه یو تلی چې دا غلط فهمۍ کې مه ننوځئ. دین ډېر لوی څیز دی او دې کې ډېر داسې داسې طرفونه وي چې هغه چاته معلوم هم نه وي، لولي نه څوک. دا صحابي دی لیکن هغه ته پته نشته چې دا څوک. او دې وجې نه د ابو رافع مسلک دا و چې هغه به په صورت انشقاق کې سجده نه کوله. خبره د سیدنا ابو هریره درسته. ولې؟ د دې وجه دا ده چې سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ 9 هجری لګ بګ مسلمان شوی دی او دی باقي څومره ورځې چې دی کال دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی پای کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شوی نه دی، بالکل اثر ملازم پہ اوست. د دې وجه نه اصول لای چې کومه خبره ابو هریره رضی الله عنه وکي او نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکي، ایو بل زوړ صحابي او خبره کوي هغه هم نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي. نو څه اصول دي؟ چا خبره ومنو؟ خبره وا د ابو هریره منلی شي ځکه چې د آخري مسلمانانو کې دی او د مخکې چې کوم کار شوي ابا ناسخ وي دا کارونو کوم چې دی نه مخکې شوي او منسوخ. دا قاعده دا کلیه ده، دا چې ته حدیث وایه هسې ډز ډز جوړ کړي. حدیث خلک وي لیکن ډوخش باندې نه پوهېږي. ابو هریره په هغې صحابو کې دی چې دوی په آخره زمانه کې ایمان راوړل او دا په هغې خلقو کې دی چې آخره زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کړی. لکه مشران صحابه څه خبره داسې وکړي چې د ابو هریره قول د هغې خلاف وي نو قول د ابو هریره واغستی شي ځکه چې دا رستنو صحابو کې دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري عملونه موږ ته بیانوي. په دې وجه مخکني څیزونه به بیا منسوخ ګڼلی شي. چونکې دی راوي ابو هریره دی هغه په خپله لمونځ کوي نو هغه څه وایي ما ورته وویل داسې نو هغه راته وویل سجدت بها خلف ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم. ابوالقاسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیت دی، د زوی په نوم مشهور دی. قاسم د هغه مشری زوی دی. موږ چې وایو زنانه پخوا وایي د پلانکي پلاره که نه یاره پلان کې پلاره هغه شی ختم شوی دی اوس کورونو کې. دې ته بېدیني وایو موږ. دا بېدیني ده. ښځه خاوند ته په نامه نوم واخلي دا درست شی نه دی. صحابه کرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به امهات المؤمنین نوم نه اغوست بلکې رسول الله به ورته ویل. عامو حالاتو کې هم دغه و چې هرې زنانه به خپل خاوند ته د زوی یا د لور په نسبت باندې نوم اغوسته، د فلانکۍ پلاره او د فلاني پلاره. زمونږ کورونو کې متاسو هم یادي چې زمونږ میندو به خاوندانو ته نومونه نه اغوستل، د یو بچي نوم به یې واغوسته او چې دغه بیا نه کوم بیا به یې یوه سړیه که نه یا سړیه دا الفاظ به یې ویل. سیده عایشه رضی الله عنها د هغې طریقه دا وه چې هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله کله خبرې کولې نو هغې کې به هم چې قسم خور نو داسې به ویل چې کله فورب محمد د محمد صلی الله علیه وسلم پر رب مې قسمی خبره داسې او کله به ویل چې پر رب د ابراهیم مې قسمی. داسې ګوره ښځه او خاوند ډېر عجیب رشته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وایي چې ته کله خپه نوم زه پوهېږم او چې کله رضا یې نوم زه پوهېږم.
نا ورته یې څنګه نا ورته وایي چې کله ته ناراضه یې ته ورب ابراهیم وایې او چې کله ما نه خوشحاله نه بیا ورب محمد وایې د هغې د ناراضتیا د اظهار طریقه دا وه هغې ویل زما دې ستا په رب باندې قسم وي زه ستا نه ظاهر کې خفه یم خو ړنه مې ته نه وځې دا د هغې زمانې د زنانه او د خپلو خاوندانو سره هغه مینه محبت دی دا سیزم تقریبا ختمېدو کې دی د ښځې او د خاوند آپس کې څه تعلق ماسوا جنسي تعلق نه نشته مینه محبت ناسته خبرې اترې خو د علاقو کې خو به نه وي د هغې وجه دا چې مشرانو پخوا په دې ډېر بد ګڼل چې د هغې انګور او زوی یو ځای ناست دي ډوډۍ خوري خبرې کوي اترې کوي یا زوی چې ته ماشومان لوی که نه اوس هم بعضې صاحبان شته راسې د هغې د سر کې دلته شیطان ننوت هغې خیال لا چې دا ګناه دی دا ګناه نه دی دا بې غیرتي هم نه دا به رسول الله صلی الله خپلو ښځو سره کول او دې دپاره یې کول چې زه او ته د هغې نه عبرت واخلو زموږ دپاره هغه نمونه دی نو بهرکیف صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه اخیستل غواړي د احترام د وجې د عزت د وجې نو وایي سجدت بها خلف ابوالقاسم ما د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم پسې هم د ماسخوتن په مونځ کې دا اورېدلی دی مونځ مې کړی دی او هغه په دې سجده کړی او زه ځکه سجده کوم یعنې هغه بل صحابي ته جواب وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده دا ته پته نه نو په دې جنګ نه کوي هغه چې ته مشر یې که زه مشر یم اوس زموږ د علاقه کې دا کار دی چې ته به حدیث بیان کړې دا به خلک بس وي پلانکې غټ مولانا دی ستا نه ای به دیکھو د غټوالي ورکوټوالي خبر نشته د علم خبره یو سړي ته علم راغی دی یو خبرې بل ته نشته چې نشته بس نشته هغه خبره قابل قبول نه ده فلا ازال اسجد بها حتى القاه زه به همیشه یم دا سجده به کوم په دې صورت کې تر دې پورې چې زه ملاقات وکړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دا مطلب دا چې په ما به مرګ راځي او قیامت به راځي تر کومې چې زما د خپل رسول سره ملاقات نه ده شوې تر هغې پورې به زه دا کوم لګیا مې یعنې پرېږدم به نه ده د دې نه د صحابه کرامو یو خو د مینې پتم لګي او بل د هغې د ایمان پتم لګي چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی صحابي د هغې په کولو نه شرمېږي خلک هر څه وایي دلته څه اختلاف نشته دی خو دا زور اچوي هغه په خبره کې چې سوال نه پیدا کېږي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې یو عمل په خپله کړی دی زه به هغه پرېږدم دا د چا د وینا د وجې نه پرېږدم موږ هم دا پکار دي چې د حدیث مقابله کې د چا رایې نه تسلیم وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لكم